ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. મારો અવાજ સંભળાય છે? Sir, Okay, fine. So we will start the next topic. Previously we have discussed regarding the standardization of the drug, up to the standardization of the drug. Now we will move on. So the standardization process, or rather we can say the quality control of the raw materials, is the need of the hour of pharmaceutical industry. And that's why I have given an example that whenever you are going to manufacture a drug for yourself or for the industrial purposes, you should have some clear idea regarding the quality of raw materials and genuineness both. Because if there is a spurious drug or any type of the adulterant, you will not found the desirable clinical efficacy whenever you use that raw drug for making a medicine and afterwards for the clinical purposes. So first of all, before going to make a formulation, before going to various type of the standardization tests, first and foremost step is to identify a correct drug or a genuine drug. Here the drug is raw material. Okay, so some of the steps of standardization are as below. See, these are the some of the procedures of the standardization or evaluation of the raw materials before making medicine, during making medicine, and after preparation of the medicine. These are the some of the pathways. First of all, macroscopic evaluation. Second one is organoleptic evaluation. Third is microscopic evaluation. Fourth is physical evaluation. Fifth is chemical evaluation. And sixth is biological evaluation. Before making medicine, there are some of the stages. 1, 2, 3. 4 and 5 stages is intermediate. And sixth one is biological evaluation, is the clinical efficacy evaluation of the medicine. 6 સ્ટેપ્સ છે બરોબર ડ્રગ્સ ના કે એની તમારે ક્વોલિટી વગેરે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરવા માટેના 6 સ્ટેજીસ છે. તો માઇક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન, બીજું છે ઓર્ગેનોલેપ્ટિક ઇવેલ્યુએશન, third one is microscopic, fourth one is physical, chemical and biological. So આમાંથી આપણે અત્યારે માત્ર ને માત્ર 1, 2 ને 3 સ્ટેપ્સ જે છે એનું અભ્યાસ કરવાનો છે આપણી જર્નલની અંદર. બરાબર, જર્નલમાં આપણે 1, 2 અને 3 નામના 3 જે સ્ટેપ્સ છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. 4, 5 and 6 જે પણ કાંઈ ઇવેલ્યુએશન છે એ લેટર ઓન આગળ જઈને તમારે એનો અભ્યાસ કરવાનો થશે. બરોબર છે. સો મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન, મેક્રો ઇટ મીન્સ નજરે દેખાતી વસ્તુ. આઈસાઇટ ની અંદર જે વસ્તુ તમને દેખાય છે that is called macroscopic. First you have to see just raw materials તમારી પાસે આવે છે તો કોઈ પણ પ્રકારની મેડિસિન raw form ની અંદર તમારી પાસે આવે છે, you have to see, you have to observe એનો એક્સટર્નલ જે પણ કાંઈ વસ્તુઓ દેખાતી હોય
just observation. Regarding the pharmacognosy, macroscopic evaluation includes the external identification features of the raw materials as well as some of the organic evaluation also included in macroscopic evaluation. Second જે છે ને એ organoleptic evaluation છે, that is called પંચેન્દ્રિય પરીક્ષા. આપણા આયુર્વેદમાં પણ આપેલી છે પંચેન્દ્રિય પરીક્ષા. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ જનરલી એના એક્સટર્નલ ફીચર્સ જ હોય છે, જેમાંથી તમે રૂપ જે છે અને સ્પર્શ છે આ બે વસ્તુઓ તો એક્સટર્નલ જ છે, that is included in macroscopic evaluation. પણ 5 ઇન્દ્રિય દ્વારા પરીક્ષા કરવામાં આવે છે, કાન દ્વારા, જીભ દ્વારા, જે પણ કાંઈ રો મટીરિયલ છે એને ચાખીને અથવા એને હાથમાં પકડીને, પાવડર છે, કોર્સ પાવડર છે કે ફાઇન પાવડર છે, અથવા રો મટીરિયલ છે તો એની એક્સટર્નલ સરફેસ જે છે એ સ્મૂધ છે કે પછી રફ છે, એ સ્પોન્જી મટીરિયલ છે કે પછી હાર્ડ મટીરિયલ છે, આ બધી જ વસ્તુઓ તમારે ઓર્ગેનોલેપ્ટિક ઇવેલ્યુએશન એઝ વેલ એઝ મેક્રોસ્કોપિક આઈડેન્ટિફિકેશન બંનેની અંદર આનો સમાવેશ થાય છે. ઓર્ગેનોલેપ્ટિક એ મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશનનો જ એક પાર્ટ છે, પણ સ્પેસિફિક એક્ઝામિનેશન હોવાથી એને અલગ પાડવામાં આવે છે. બરોબર છે. સો મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન એટ ફર્સ્ટ સાઇટ તમે જે વસ્તુ જોઈ રહ્યા છો એ તમને કેવી દેખાય છે તે. બીજું ઓર્ગેનોલેપ્ટિક ઇવેલ્યુએશન એટલે પંચેન્દ્રિય પરીક્ષા, 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા તમારે પરીક્ષા કરવાની હોય છે અને એમાં જુદા જુદા પ્રકારની તમારી સેન્સરી ઓર્ગન્સ જે છે એનો મુખ્ય રોલ એની અંદર હોય છે. સી ધીસ ઇઝ જનરલ આપણા માટે બી છે અને ફાર્માકોગ્નોસીમાં મોડર્ન ફાર્માકોગ્નોસી માટે પણ આ જ પ્રક્રિયા ફોલો કરવામાં આવે છે મોડર્ન ફાર્મસીની અંદર. બરોબર છે. So it is a general evaluation. Now third step is microscopic evaluation. Under the microscope you have to see various type of the structures of that raw material. અંડર ધ માઇક્રોસ્કોપ જે પણ કઈ એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે એને કહેવામાં આવે છે માઇક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન. અને માઇક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન વખતે ખાસ કરીને આગળ જે આપણે ક્લાસિફિકેશન જોયું ને કે ઓર્ગેનાઇઝ્ડ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ અનઓર્ગેનાઇઝ સ્ટ્રક્ચર, આ બે પ્રકારના જે સ્ટ્રક્ચરો ખાસ કરીને આવેલા હોય પ્લાન્ટ રિસોર્સિસની અંદર, તો એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. મિનરલ ઓરિજિન જો કદાચ હોય, બરાબર છે, તો એના ક્રિસ્ટલ્સ કેવા આકારના છે, કેટલી સાઇઝના છે, જનરલ સાઇઝ કેટલી, પાવડર સાઇઝ છે કે નથી, આ બધી જ વસ્તુઓ માઇક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન ની અંદર કરવામાં આવે. બરોબર છે. એનિમલ પ્રોડક્ટ હોય તો એમાં કેવા પ્રકારના સેલ્સ અવેલેબલ છે, એ સેલનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, એ સેલ લાઈન કેવી રીતની હોય છે, જનરલી એ પ્રમાણેનું માઇક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન પણ એની અંદર કરવામાં આવે છે. સો ધીઝ આર ધ various branches, separate branches. When you are going to have a research and analysis wing of pharmaceutical industry, one of the pharmacy, તમે એની અંદર જોશો ને તો આ બધી વસ્તુઓ માટે એક સેપરેટ આખી બ્રાન્ચ હોય છે આ બધી જ વસ્તુ કરવા માટે. અને રાઈટ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ સ્ટેપ 1 સ્ટેપ 5 સુધી જ્યાં સુધી રો મટીરિયલનું અથવા ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટનું અથવા ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટનું જ્યાં સુધી ઇવેલ્યુએશન થતું નથી ત્યાં સુધી એ છઠ્ઠા નંબરના સ્ટેજની અંદર જઈ શકતું નથી. બરોબર છે. તો આ એક સ્ટાન્ડર્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસિસ અથવા જનરલ ગુડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસિસના સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે આવે છે એની અંદર આ વસ્તુ ફોલો કરવામાં આવે છે. એલોપેથી મેડિસિન હોય કે પછી આયુર્વેદિક મેડિસિન હોય, આ નાની સૂની વસ્તુ નથી. હજારો કરોડો રૂપિયા આની અંદર લાગેલા હોય છે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટની અંદર. ક્વોલિટી કંટ્રોલ અને ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ નામની બે બ્રાન્ચીસ હોય છે ફાર્મસીની અંદર, જેની અંદર આ જ વસ્તુ કરવામાં આવે છે. બરોબર છે. એઝ ફાર એઝ આયુર્વેદ કન્સર્ન,
મોસ્ટ ઓફ મેં કીધું એ પ્રમાણે આપણે મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. So that's why we will see these all type of the evaluation processes regarding the medicinal plants only. બાકીનું તમારા સિલેબસમાં અત્યારે નથી. આગળ જઈને ફર્ધર એડવાન્સ સ્ટડીઝ ની અંદર તમે જાઓ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ની અંદર ઓર પીએચડી ની અંદર, then and then you have to learn in detail. બટ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણા ડ્રગ જે છે, આપણી મેડિસિન્સ જે છે એ કયા કયા સ્ટેજમાંથી પસાર થતી હોય છે બિફોર મેકિંગ મેડિસિન. અને એવું નથી કે માત્ર ને માત્ર મોડર્ન સાયન્સની અંદર જ આ પ્રમાણેનું આખું એક યુનિફાઈડ સ્ટ્રક્ચર છે આના માટે. આયુર્વેદમાં પણ ડ્રગ રિસર્ચના સંદર્ભની અંદર અથવા ડ્રગના ઇવેલ્યુએશનના સંદર્ભની અંદર વિમાન સ્થાનની અંદર એક આખો રેફરન્સ છે કે કોઈ બી ઔષધિ અથવા કોઈ બી દ્રવ્યને ઔષધિ તરીકે ઉપયોગ કરતા પહેલા કેવા કેવા પ્રકારની પરીક્ષા એની અંદર કરવી જોઈએ. ભેષજ પરીક્ષા એક આખો ટોપિક આપેલો છે, બરોબર છે. એમાં આ જ બધી વસ્તુઓ આનાથી પણ વધારે ડિટેલની અંદર આપવામાં આવી છે કે ભાઈ આટલી એટલી મિનિમમ પરીક્ષા તમારે ઔષધિની કરવી પડે. then and then you can give to the patient. okay, so this is their method, but nowadays it is in demand. તો આપણે ભણીએ છીએ, બરોબર છે. આપણું આયુર્વેદની અંદર મેં કીધું એ પ્રમાણે ઘણું બધું ડેવલપ થવાનું બાકી છે. સિદ્ધાંતો આપેલા છે, પ્રિન્સિપલ્સ આપેલા છે, પણ એપ્લાઇડ સાયન્સ જે છે એ આપણે ડેવલપ કરી શક્યા નથી, બરોબર છે. તમે ઘણીવાર બધાને સાંભળતા હશો અથવા મેં પણ ઘણીવાર કીધું છે કે ભાઈ આ તો કે આપણા આયુર્વેદમાં આપેલું છે, આ તો કે આપણા આયુર્વેદમાં આપેલું છે. તમે ફર્સ્ટ યરમાં પણ ભણેલા હશો, હિસ્ટ્રીમાં પણ ભણાવતા હશે કે ભાઈ આનું ઓરિજિન તો કે આયુર્વેદ છે, આનું ઓરિજિન તો કે આયુર્વેદ છે, દરેક પથ્થીનું ઓરિજિન તો કે આયુર્વેદ છે. હા, એ વાત સાચી, આયુર્વેદ છે, પણ પ્રિન્સિપલ્સની દ્રષ્ટિએ, સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિએ એનું પ્રાત્યક્ષિક એટલે એનું એપ્લાઇડ સાયન્સ આપણે જેવું જોઈએ તેટલું ડેવલપ આજ દિન સુધી કરી શક્યા નથી, બરોબર છે. એનું કારણ છે કે વચ્ચેના વર્ષોની અંદર આપણે ઘણા બધા વર્ષો ગુલામ રહ્યા, દેશ ગુલામ રહ્યો અને આ પ્રોસ્પેક્ટસની અંદર વિચાર જ કરવામાં આવ્યો નથી, બરોબર છે. નાઉએડેઝ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ફેવરિંગ અસ. હવે આપણે આની ઉપર રિસર્ચ ચાલુ છે, કરીએ છીએ, જેનું તમે રિફ્લેક્શન જોતા હશો કે આજકાલ આયુર્વેદની ખૂબ બોલબાલા છે. પહેલા એમબીબીએસ, પછી ડેન્ટલના, અને પછી હોમિયોપેથીના, અને પછી આયુર્વેદના એડમિશન ફૂલ થતા હતા. આજે એમબીબીએસ ની પેરેલલ આયુર્વેદ છે. ઘણા લોકો આ અત્યારે જે ફર્સ્ટ યરની બેચ આવી છે એમાંથી કેટલાય લોકો એમબીબીએસ પેમેન્ટ સીટ છોડીને આયુર્વેદમાં ફ્રી સીટ ની અંદર લીધું છે. સમજો, ધીસ ઇઝ ધ રિવોલ્યુશન થયું છે. અને આ રિવોલ્યુશન આગામી ઘણા બધા વર્ષો સુધી જો ચાલુ રહે અને આપણી બી મહેનત કરીએ આ બધી વસ્તુઓને એપ્લાઇડ સાયન્સ ડેવલપ કરવામાં, આની અંદર રિસર્ચ કરવામાં, then and then you will your four springs get the benefit of this. ઓકે, ચાલો આ બીજી વાતો સાઈડમાં મૂકીએ, આમાં આગળ વધીએ કે તમારે અત્યારે શું ભણવાનું છે? મેક્રોસ્કોપિક, ઓર્ગેનોલેપ્ટિક અને માઇક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન ઓફ રો મટીરિયલ્સ. એમાં બી પર્ટિક્યુલર પ્લાન્ટ પાર્ટ આપેલા છે સિલેબસમાં એ પ્રમાણે. ફોર્થ વન ઇઝ physical evaluation and fifth one is chemical evaluation. See, this is purely laboratory practices. એમાં ફિઝિકલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને કેમિકલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ જુદા જુદા પ્રકારના આવે છે, બરોબર છે. જ્યાં તમે આગળ જઈને રસશાસ્ત્ર વિષય કલ્પનામાં જીએમપી એક્ટ તમે ભણશો એની અંદર થોડું ઘણું આવશે કે ભાઈ એશ વેલ્યુ છે અથવા ટોટલ આલ્કલોઇડ કન્ટેન્ટ કેટલા છે, પછી એમાં ફ્લેવોનોઇડ્સ કેટલા છે, ટોટલ લિપિડ કેટલા છે, આલ્કોહોલ સોલ્યુબિલિટી કેટલી, વોટર સોલ્યુબિલિટી કેટલી. હા, એટલે જુદા જુદા ઘણા બધા પ્રકારના ટેસ્ટ થાય છે. થિન લેયર ક્રોમેટોગ્રાફી, પછી ફ્લુરેસેન્ટ ક્રોમેટોગ્રાફી અને માસ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી, જુદી જુદી પ્રકારની કેટલી બધી મેથડ્સ છે. એડવાન્સ અત્યારે ડીએનએ પ્રોફાઇલિંગ સુધી આ જે 4 અને 5 નંબરનો પોઈન્ટ છે એની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના ટેસ્ટ થતા હોય છે, બરોબર છે. અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અમુક રો મટીરિયલ્સ ની અંદર અમુક પ્રકારના ફોર્મ્યુલેશન્સ ની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ્સ આપવામાં આવ્યા છે આપણામાં
સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ઓફ રિસર્ચ ઇન આયુર્વેદ સિદ્ધા CCRS ના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પણ છે. ICMR ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પણ છે. AFI આયુર્વેદિક ફોર્મ્યુલરી ઓફ ઇન્ડિયાના સ્ટાન્ડર્ડ્સ પણ છે. અને મેક્રોસ્કોપિક માઇક્રોસ્કોપી ઇવેલ્યુએશનમાં આયુર્વેદિક ફાર્માકોપિયાના પણ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે. બરાબર છે. આપણી પોતાની ફાર્માકોપિયા અને ફોર્મ્યુલરી છે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનું પબ્લિકેશન. બરાબર છે. સોફ્ટ કોપીમાં નેટ ઉપર અવેલેબલ છે, ડાઉનલોડ કરી લેજો. API અને AFI બરોબર છે, જેની અંદર આ પ્રમાણેના કેમિકલ અને ફિઝિકલ ઇવેલ્યુએશનના સ્ટાન્ડર્ડ્સ, કઈ રીતે આ પ્રકારના ટેસ્ટ કરવા અને એનું આઉટકમ કેવી રીતે મળે, રિઝલ્ટ કેવી રીતે મળે, આ બધી જ વસ્તુઓ અત્યારે આપણી પાસે અમુક મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ કે જે જનરલ યુઝ માટે વપરાય છે, ઘણા બધા ફોર્મ્યુલેશન્સમાં પડતા હોય છે, એવા લગભગ 200 થી 250 મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ માટેનું તો અવેલેબલ છે જ. અને ડે બાય ડે એની અંદર સુધારો વધારો થઈ રહ્યો છે. સો આપણે બી પાછળ પડેલા છીએ જ આ બધી વસ્તુની અંદર, રિસર્ચ અને એના સ્ટાન્ડર્ડ ડેવલપ કરવામાં. બટ જેવું એલોપેથીમાં રિસોર્સિસ છે, મની છે અને જુદા જુદા પ્રકારના સપોર્ટ છે, એવા સપોર્ટ આજ દિન સુધી આપણા આયુર્વેદની અંદર આપવામાં આવ્યા નથી. બરોબર છે. એ આપણી એક લાચારી છે. અને એના કારણે આપણી પાસે મોડર્ન સાયન્સની સામે ઊભા રહેવા માટે ઘણા બધા પ્રકારના ડ્રોબેક્સ આપણી પાસે છે અને ડેટા પણ નથી, તો થોડી તકલીફ પડે. પણ હવેનું જે પણ કઈ ભવિષ્ય છે થોડું સારું લાગે છે, કારણ કે આયુર્વેદને હવે લોકો માનતા થયા છે. ખાસ કરીને કોરોનામાં તો આયુર્વેદ ઉપર બહુ જ ભરોસો આપણે વધ્યો છે, આપણે એને આગળ વધારવાનું છે. એન્ડ ધેન ઇટ કમ્સ બાયોલોજિકલ ઇવેલ્યુએશન. બાયોલોજિકલ ઇવેલ્યુએશન જે છે, ધેટ ઇઝ પ્રીક્લિનિકલ, એટલે કે ફાર્માકોલોજીકલ, પ્રી ક્લિનિકલ, ક્લિનિકલ અને પોસ્ટ ક્લિનિકલ, આવા જુદા જુદા એની અંદર સ્ટેજ હોય છે. ફાર્માકોલોજીકલમાં ઇન વિટ્રો, ઇન વિવો, એટલે મીન્સ પ્રાણીઓમાં અથવા લેબોરેટરીની અંદર, ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર, એવા બે પ્રકાર હોય છે. ધેન આફ્ટર ઇટ ગોઝ ટુ ધ એનિમલ ટ્રાયલ્સ. એનિમલ ટ્રાયલ્સમાંથી પછી જો સેફ હોય, ધેન ઇટ કમ્સ પ્રી ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ, જેમાં હેલ્ધી વોલેન્ટિયર્સ ઉપર ટ્રાયલ્સ કરવામાં આવે છે. ધેન એની અંદર જો સેફ્ટી અને એફિકેસી મળે તો ઇટ કમ્સ ટુ ધ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ. એ બી બહુ લિમિટેડ નાના સ્કેલની અંદર. એમાં બી જો કોઈ પણ પ્રકારની લાઈફ થ્રેટનિંગ શું કહેવાય કે એડવર્સ રિએક્શન્સ ન મળે, ધેન ઇટ ગોઝ ટુ ધ માર્કેટ. માર્કેટની અંદર એને મૂકવામાં આવે છે મેડિસિન તરીકે. અને એ મેડિસિન જે છે એ માર્કેટમાં વપરાયા પછી 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ સુધી એનું ઇવેલ્યુએશન કરવામાં આવે છે, ADR વગેરે માટે, એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શન્સ માટે. અને જો એ સેફ હોય તો ધેન એને માર્કેટની અંદર ચાલુ રાખવામાં આવે છે વર્ષો સુધી. અને એ જે પણ કઈ ડેટા તમને પ્રોવાઈડ થાય છે, એ ડેટાના આધારે પોસ્ટ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સના જે પણ કઈ રિસર્ચ વગેરે મળ્યા હોય, એ પછી નક્કી થાય કે આ દવા જે છે એની આટલી સાઈડ ઇફેક્ટ છે, આવા પ્રકારના એના કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ છે, અને એ બધી વસ્તુઓનો ડેટા અવેલેબલ કરવામાં આવે છે પબ્લિક ડોમેઇનમાં. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. એટલા માટે કોઈ એક મેડિસિન રો મટીરિયલથી લઈને બાયોલોજિકલ ઇવેલ્યુએશનના સ્ટેજ ઉપર પહોંચે ત્યાં સુધી ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 વર્ષ, ઇટ ટેક્સ 15 to 20 years. ઓકે. સો નાવડેઝ તમે અત્યારે જે માર્કેટમાં મેડિસિન્સ પ્રોવાઈડ થતી હોય છે, એલોપેથી, ખાસ કરીને એલોપેથી મેડિસિન, ધીઝ આર સ્ટાન્ડર્ડ્સ ડેવલપ ફોર ધ એલોપેથી મેડિસિન્સ. એ એલોપેથી મેડિસિન્સ લગભગ 15 કે 20 વર્ષના ટ્રાયલ પછી માર્કેટની અંદર આવેલી હોય. સો યુ હેવ હર્ડ emergency trial certificate nowadays in regarding the vaccination of the corona. તમે આ વર્ડ સાંભળ્યો જ હશે બધાએ, ઇમરજન્સી ટ્રાયલ્સ. તો ઇમરજન્સીમાં જ્યારે સરકાર આ પ્રમાણેનું આપે છે,
લાયસન્સ કોઈ પણ ડ્રગને, તો 5મા નંબરનો પોઈન્ટ જે છે ને ત્યાં સુધી તો કંપનીને એ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવી જ પડે, એની ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ. બટ 6થા નંબરનું જે પણ કાંઈ સ્ટેજ જે છે એને બાયપાસ કરવામાં આવે છે ઇમરજન્સી ટ્રાયલ્સની અંદર. બરોબર છે. બાયોલોજિકલ ઇવેલ્યુએશનના ડેટા ના હોય તો ચાલે. અને સૌથી મોટું સ્ટેજ એ જ છે કોઈ બી મેડિસિન માટે. 10 વર્ષ તો એના ઉપર જુદા જુદા પ્રકારના ટ્રાયલ્સ થતા હોય છે, ફેઝ 3 થી લઈને ફેઝ 6 સુધીના ટ્રાયલ્સ. અને ફેઝ કહેવામાં ફેઝ 1, ફેઝ 2, ફેઝ 3, ફેઝ 4, ફેઝ 5, ફેઝ 6. તો 3 થી લઈને 6 સુધીના ટ્રાયલ્સ જે છે એને બાયપાસ કરવામાં આવે છે આવા ઇમરજન્સી ટ્રાયલ્સની અંદર. કોરોના વેક્સિનની અંદર આ પ્રમાણેનું જ તમને આપણી ગવર્મેન્ટે, જુદા જુદા દેશની ગવર્મેન્ટે આ પ્રમાણેનો બાયપાસ આપેલો છે, ઇમરજન્સી ટ્રાયલ માટેની મંજૂરી આપી છે. બરોબર. તો એ ડેટા જે છે એ પોસ્ટ ક્લિનિકલ ડેટા જે છે એ ઉપયોગ કર્યા પછી ખબર પડે. એટલે મીન્સ અત્યારે આપણને બધાને વેક્સિનેશન ચાલુ થઈ ગયું છે, પણ આપણા ડેટા હજી ઇવેલ્યુએટ થયા નથી. ખાલી એટલું ખબર પડી છે 20-25 હજાર પેશન્ટ ઉપર કે ભાઈ આ વેક્સિન જે છે સેફ છે, કોઈ લાઈફ થ્રેટનિંગ એના શું કહેવાય કે કોઈ એવા રિએક્શન્સ નથી. અસર થાય કે ન થાય એ વસ્તુ અલગ છે. લાઈફ થ્રેટનિંગ ના હોવું જોઈએ. ભલે દવા ગમે એટલી સારી હોય, ગમે એટલી ઇફેક્ટિવ હોય, પણ લાઈફ થ્રેટનિંગ હોય એટલે દવા આપ્યા પછી પેશન્ટને મરવાના ચાન્સ જો 50% વધારે હોય તો એ દવા ક્યારેય ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં જતી નથી. બરોબર છે. સી ધીઝ આર ધ રૂલ્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ રૂલ્સ એન્ડ ડ્રગ યુઝ કરવા માટેના જુદા જુદા રૂલ્સ છે. અને ધીસ ઇઝ ધ એપ્લાઇડ સાયન્સ, ધો ઇટ ઇઝ નોટ ઇન યોર સિલેબસ એટ ઓલ. તમારા સિલેબસમાં આ વસ્તુ નથી. તમારે મોડર્ન ફાર્માકોલોજી અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીના પુસ્તકો વાંચવા પડે આ બધી વસ્તુ માટે. આપણી દવાઓમાં પણ આ વસ્તુ લાગુ પડે જ છે. બરોબર છે. એટલા માટે, અને આ એપ્લાઇડ સાયન્સ છે, કોઈ સૈદ્ધાંતિક વસ્તુ નથી. બરોબર. તમારે પેશન્ટને ડાયરેક્ટ દવા આપી ન શકાય. પહેલા એની સેફટી અને એફિકેસી વિશે યોગ્ય પ્રમાણની અંદર એના ટ્રાયલ્સ થયેલા હોવા જોઈએ. આપણી શાસ્ત્રોક્ત દવાઓ જે છે એ આફ્ટર ટ્રાયલ્સ પછી જ શાસ્ત્રમાં લખવામાં આવી છે. તો એના માટેના નિયમો એવા છે કે તમે ઉપયોગ કરી શકો, પણ ક્યારે? જ્યારે પ્રોપરલી બની હોય, પ્રોપર એના સ્ટેજીસ જે છે એને ફોલો કરવામાં આવ્યા હોય બનાવવા માટેના, ત્યારે. બરોબર છે. આ જે 1 થી 6 જુદા જુદા ઇવેલ્યુએશન પ્રોસેસીસ જે છે એ ખાસ કરીને ન્યૂ મોલેક્યુલ અથવા નવી દવાઓ માટેમાં ખાસ કરીને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવામાં આવે છે. નવી દવાઓ એટલે જે ટોટલી અનનોન છે. કારણ કે એલોપેથી મેડિસિનમાં ખાસ કરીને કેમિકલ મોલેક્યુલ્સ જુદા જુદા બનાવવામાં આવે છે, હાઇડ્રોક્સાઇડ, ક્લોરાઇડ, સલ્ફાઇડ વગેરે. તો એ બધા કેમિકલ્સ જે છે એની કેમિકલ જે પણ કઈ ક્વોલિટીઝ વગેરે છે એ નોન હોતી નથી. અને નોન ના હોય ત્યારે ગમે તે પ્રકારના એ જુદા જુદા ઇફેક્ટ તમારા શરીરની અંદર આપી શકે. જેમ કે ટેટ્રાસાયક્લિન જે છે એ શરૂઆતમાં આવી ત્યારે બહુ સરસ મજાની એન્ટીબાયોટિક એન્ટીવાયરલ ડ્રગ છે ટેટ્રાસાયક્લિન. તો ખૂબ જ ઉપયોગ કરવામાં આવી બહોળા પ્રમાણની અંદર ફ્લૂની અંદર. પણ એને ખબર પડી પાછળથી પોસ્ટ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સની અંદર કે ભાઈ આની ટેરેટોજેનિસિટી ખૂબ જ વધારે છે. એટલે મીન્સ ગર્ભાવસ્થામાં માતાના બાળકને ખૂબ જ નુકસાન કરે છે અને ઓર્ગનને ડેવલપ થવા દેતું નથી. એટલે પછી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન આવ્યું, ગર્ભવતીની અંદર, લેડીની અંદર તમારે ટેટ્રાસાયક્લિન કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ના આપવાની હોય. બરોબર. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે એનું ઓર્ગન ફોર્મેશન થતા હોય, ફીટલ જે પણ કઈ સ્પાન છે પહેલા 3 મહિના એની અંદર. બરોબર છે. તો આવા બધા પ્રકારનું ઇવેલ્યુએશન કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ હોય છે પોસ્ટ ક્લિનિકલ, ક્લિનિકલ, ડ્યુરિંગ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ, હેલ્ધી વોલેન્ટિયર્સ, ફેઝ 1, ફેઝ 2, ફેઝ 3. તો આ બધા જ પ્રોસેસમાંથી બહાર આવીને પછી કોઈ એક ડ્રગ જે છે એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ થાય છે. અને આ દરેક સ્ટેજના જે પણ કઈ ડેટા પ્રોવાઈડ થાય એ ડેટાનું પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટેશન થાય છે અને એની ઉપરથી એક પ્રકારનું સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ફોર્મેટ એની અંદર નક્કી કરવામાં આવે છે. સો
ધો ઇટ ઇઝ નોટ ઇન યોર સિલેબસ, તમને થોડી ઘણી ખબર હોવી જોઈએ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન એટલે શું છે. એના માટે આ બધી પ્રક્રિયા આ અત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું. આપણે તમારી જર્નલ અને સિલેબસ પ્રમાણે માત્ર ને માત્ર પહેલું, બીજું અને ત્રીજું એટલે કે મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન, ઓર્ગેનોલેપ્ટિક અને માઇક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન થોડું સુપરફિશિયલ ભણવાનું છે. તો આપણે આગળ વધીએ મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન ની અંદર. સી તમને આ બધી વસ્તુઓ તમારા જર્નલમાં આવશે, એટલે જો સમજ ના પડે અથવા ફરીથી તમારે વાંચવાનું હોય તો તમારી બુક્સ ની અંદર આ વસ્તુ પોઈન્ટ્સ ટપકાવતા જજો. બરોબર છે, હું વારંવાર કહીશ નહીં કે તમે આ લખતા જાઓ, પણ તમને લાગે કે મારે આ લખવાનું છે અથવા મારે ભવિષ્યની અંદર આ ફરીથી વાંચવું છે, તો તમારે આ વસ્તુ લખતા જવી જોઈએ. આપણા લેક્ચર્સ તો યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ હોય જ છે, બરોબર છે, એને તમે ફરીથી વાંચી શકો, પણ લખેલું હોય તો વધારે યાદ રહે. બરોબર છે, તો આગળ વધીએ. મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન ની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના જે પણ કઈ એના સ્ટ્રક્ચર્સ દેખાય છે, બરોબર છે, નરી આંખે, એનું ખાસ કરીને ઇવેલ્યુએશન કરવાનું હોય છે. તો એ કયા કયા છે? ઇટ રિફર્સ ટુ ધ શેપ, સાઇઝ, સરફેસ એન્ડ ફ્રેક્ચર. કોણ બોલશે ફરીથી? રીતેશ, તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, બોલો તો ચાર વસ્તુ. shape, size, surface and fracture. શેપ, સાઇઝ, સરફેસ એન્ડ ફ્રેક્ચર. સો કોઈ બી રો મટીરિયલ્સ અથવા રો ડ્રગ્સ તમારી પાસે આવે છે વનસ્પતિનું, તો એની અંદર તમારે ખાસ કરીને એનો શેપ જોવાનો હોય છે. શેપ ઇઝ આકાર. એન્ડ after observe the shape you have to describe in your words or in scientific words. જે પણ કઈ રો ડ્રગ જે છે એ તમને દેખાય છે નરી આંખે, જેમ કે શેપ છે તો રાઉન્ડ શેપ છે અથવા ઓવલ છે અથવા શું કહેવાય લિનિયર શેપ છે, એ પ્રમાણેનું એક ડિનોમિનેશન કરવાનું હોય છે. અને પર્ટિક્યુલરલી જે પણ કઈ ઓર્ગેનાઇઝ સ્ટ્રક્ચર્સ છે, એટલે મીન્સ રૂટ છે, લીફ છે, ફ્લાવર, ફ્રૂટ અથવા બાર્ક છે અથવા ફ્લાવરના કોઈ કમ્પોનેન્ટ્સ છે, સ્ટિગ્મા છે, સ્ટાઇલ છે, દરેકના પોતાના સ્પેસિફિક શેપ હોય છે. અને સાયન્ટિફિકલી એટલે મીન્સ ફાર્માકોગ્નોસીમાં પણ એ શેપના નામ ખાસ કરીને આપવામાં આવે છે કે કોનિકલ શેપ છે કે રાઉન્ડ છે કે ટર્નિપ છે અથવા શું કહેવાય કે લિનિયર છે. તો આ પ્રમાણેના જુદા જુદા એના નામ હોય છે. આગળ જઈને આપણે જોઈશું વનસ્પતિમાં કયા કયા પ્રકારના શેપ, સાઇઝ વગેરે હોય છે એની અંદર. ધેન ઇટ ઇઝ સાઇઝ. સાઇઝ મીન્સ LBH. આમાં ખાસ કરીને હાઇટનો રેશિયો કદાચ તમે ના રાખો તો લેન્થ એન્ડ બ્રોડનેસ ખાસ કરીને તમારે એમાં ડિફાઇનેટ લખવાની થાય, બરોબર છે, અથવા એક રેન્જ લખવાની થાય. બરોબર છે કે ભાઈ કોઈ એક ફ્રૂટ છે, જેમ કે હરડેનું ફ્રૂટ છે, તો હરડેનું ફ્રૂટ જનરલી એની સ્ટાન્ડર્ડ પેલા પ્રમાણે 2 સેન્ટીમીટર થી લઈને 5.5-6 સેન્ટીમીટરની લંબાઈનું અને ખાસ કરીને 1.5 સેન્ટીમીટર થી લઈને 2.5 થી 3 સેન્ટીમીટર જેટલું પહોળાઈ વાળું ફ્રૂટ ખાસ કરીને માર્કેટમાં મળતું હોય છે. તો સાઈઝમાં બી જે રો મટીરિયલ તમારી પાસે અવેલેબલ હોય, જે તમારી પાસે ઇવેલ્યુએશન માટે આવેલું છે, એની જનરલ સાઈઝ લખવાની હોય છે. બરાબર છે, કારણ કે તમારે ઇવેલ્યુએટ કરવાની 10 કિલો હરડે, તો દરેક હરડેના સાઈઝ અને શેપ નથી જોવાના. બરાબર, એક જનરલ આઈડિયા કે ભાઈ હરડેનો જનરલ સ્ટાન્ડર્ડ સાઈઝ આટલી હોવી જોઈએ, એમાં લંબાઈ આટલી ને પહોળાઈ આટલી. બરાબર છે, તો એ વસ્તુ તમારે ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે કે ભાઈ સ્ટાન્ડર્ડ સાઈઝ આટલી છે અને મને જે આપવામાં આવ્યું છે એ રો મટીરિયલની સાઈઝ આટલી છે. એમાં કોઈ મેજર ડિફરન્સ હોવો જોઈએ નહીં. 19-20 આગળ પાછળ ચાલે મિલીમીટરની અંદર, સેન્ટીમીટરમાં ફેરફાર અથવા એનાથી વધારે આગળ ફેરફાર એની અંદર ચાલે, કારણ કે તો પછી ડાઉટ ઉભો થાય કે આ જે પણ કઈ રો મટીરિયલ આપણી પાસે આવ્યું છે એ છે કે નહીં. બરોબર છે.
કન્ક્લુઝિવ રિમાર્ક્સ આ સ્ટેજમાં આપવાના હોતા નથી. સી ધ ઇવોલ્યુશન પ્રોસેસ જ્યારે આપણે કરતા હોય ત્યારે કન્ક્લુઝિવ રિમાર્ક્સ આ સ્ટેજની અંદર મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશનમાં કન્ક્લુઝિવ રિમાર્ક્સ આપવાના હોતા નથી. એટલે ફાઇનલી તમારે કહી દેવાનું હોતું નથી કે આ જ છે, અથવા આ એક્સેપ્ટેડ અથવા રિજેક્ટેડ, એવું જનરલી ખાસ કરીને અહીંયા કરવામાં આવતું નથી. ખાસ કરીને અહીંયા એક અંદાજ મૂકવાનો હોય છે, ભાઈ આની સાઈઝ આટલી છે, આનો શેપ આટલો છે, સરફેસ જે છે એ સ્મૂથ છે કે રફ છે કે આવા પ્રકારની એની અંદર પ્રોમિનન્સ આવેલા હોય છે, એની અંદર જુદા જુદા પ્રકારના લેન્ટિસેલ્સ આવેલા હોય છે, કે પછી આગળ જઈને બીજા જે પેરામીટર્સ છે એ ખાસ કરીને તમારે નોટિફાઈ કરવાના હોય છે, અને that will be the reference for the further evaluation. આગળ જ્યારે માઇક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશનમાં તો ઓર્ગેનોલેપ્ટિક ઇવેલ્યુએશન તમે કરો, એના માટે મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન જે છે એ એક રેફરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે જોવામાં આવે કે ભાઈ હવે આ આટલું 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 છે તો આનાથી આગળ વધો. બરાબર. બીજી વસ્તુ, મેક્રોસ્કોપિક ઇવેલ્યુએશન આપણે અહીંયા રો મટીરિયલ્સનું કરીએ છીએ, નહીં કે એસ સચ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સનું. ડિફરન્સ મેં તમને બતાવ્યો હતો આની પહેલા આગળ, જ્યારે આપણે શરૂઆતના સ્ટેજમાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે આપણું કાર્યક્ષેત્ર ક્યારથી ચાલુ થાય, જ્યારથી એ જે પણ કાંઈ મેડિસિનલ પ્લાન્ટનો યુઝફુલ પાર્ટ આપણી પાસે આવે છે ઇવેલ્યુએશન માટે, ત્યારે બિફોર ધેટ સ્ટેજ ઘણા બધા બીજા સ્ટેજ છે, એગ્રીકલ્ચર છે, પછી કલ્ટિવેશન છે, પછી કલેક્શન પ્રેક્ટિસિસ, સ્ટોરેજ, આ બધી જ વસ્તુ આગળ પતીને આવી હોય છે આપણી પાસે. બરોબર છે. એટલે આપણે શરૂ કરવાનું છે વચ્ચેના પોર્શનથી. સો જસ્ટ વી હેવ ટુ આઈડેન્ટિફાય એટ ધ ફર્સ્ટ સાઇટ કે જે પણ કઈ પ્લાન્ટ પાર્ટ આપણને આપેલો છે, બરોબર છે, એ છે જ કે નહીં. ઇટ મીન્સ કે તમે કીધું કે હરિતકી ફ્રૂટ છે, તો ફ્રૂટ છે કે નહીં પહેલા તમારે એ આઈડેન્ટિફાય કરવાનું થાય. then and then you have to identify that this fruit is from Terminalia chabula or Terminalia bellerica or other medicinal plants. Okay, fine. So size, shape, surface it means lower surface, upper surface, જે પણ કાંઈ ખાસ કરીને બાર્કની અંદર અને ફ્રૂટ વગેરે જે ડેફાઇનાઇટ સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર ખાસ કરીને સરફેસીસ તમને જોવા મળશે. લીફમાં સરફેસ જોવા મળશે, અપર સરફેસ, લોઅર સરફેસ, એના સ્પેસિફિક કલર્સ હોય છે, એના સ્પેસિફિક પ્રોમિનન્સ અથવા લેન્ટિસેલ્સ વગેરે હોય છે એની ઉપર, કે જે આઈડેન્ટિફિકેશન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. તો સરફેસની અંદર પણ તમારે એવા જુદા જુદા પ્રકારના પ્રોસ્પેક્ટસ જોવાના હોય છે. ધેન ફ્રેક્ચર મીન્સ સાદી ભાષામાં જો આપણે કહીએ તો તૂટવું અથવા તોડવું. આજની તારીખે ફ્રેક્ચરનો અર્થ તો એ જ થાય, તૂટવું. બરાબર. જે આપણા શરીરમાં બોન્સ ની અંદર ફ્રેક્ચર થાય ને એને બોન ફ્રેક્ચર્સ કહેવાય. તો એ શું થાય? હાડકું તૂટ્યું. તો this is very crucial test regarding the raw materials. ઓકે, ફ્રેક્ચર જે છે એ બહુ જ મહત્વપૂર્ણ ટેસ્ટ છે. ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ ટુ થિંગ્સ. બે વસ્તુ તમને ખબર પડે જ્યારે કોઈ પણ ડ્રગ તમે તોડો છો ત્યારે. બહુ સિમ્પલ માઇનોર છે, યાદ રાખજો. આ બે વસ્તુ શું ખબર પડે છે? નંબર વન, the exact condition of the water molecules. The exact condition of water molecules or exact condition of that raw materials, whether it is green or dry, totally dry or intermediate. ઓકે, એક વસ્તુ શું ખબર પડે કે એ જે પણ પ્લાન્ટ્સ રો મટીરિયલ્સ તમારી પાસે આવ્યું છે એમાં વોટર મોલેક્યુલ્સની કન્ડિશન શું છે? એ લીલું છે, ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેજમાં છે, એટલે મીન્સ ડ્રાઇંગ પ્રોસેસમાં છે, કે પછી પૂરેપૂરું ડ્રાય થઈ ગયેલું છે. બરાબર છે. કોઈ બી મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ રો મટીરિયલ તરીકે તમારી પાસે આવે, તમે તોડો એને, તમને ખબર પડે તરત જ કે લીલું છે કે સૂકું છે. બરાબર છે. સો આ વસ્તુ પેલી વેલી ખબર પડે તમને. સેકન્ડ સ્ટેજ શું ખબર પડે? ધ એરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ફાઈબર ટિશ્યુઝ. ફાઈબર ટિશ્યુનું એરેન્જમેન્ટ, whether it is parallel or perpendicular or meshy.
જુદા જુદા પ્રકારના ફાઇબરસ ટિશ્યુઝ આવેલા હોય છે મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સમાં ખાસ કરીને. તો એ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સમાં ફાઇબરસ ટિશ્યુઝ જે છે એની એરેન્જમેન્ટ કેવા પ્રકારની છે, વેધર ધ ફાઇબર ટિશ્યુઝ આર અવેલેબલ ઓર નોટ. પેલું તો એ જ ખબર પડે ફાઇબરસ ટિશ્યુ અવેલેબલ છે કે નહીં. પછી ખબર પડે જો અવેલેબલ હોય તો પેરેલલ છે કે પરપેન્ડિક્યુલર છે, એટલે કે લાકડું છે એ ઊભું તૂટશે કે આડું તૂટશે, બરોબર. અને નહીં તૂટે, ડ્રાય છે પણ તૂટતું નથી, ધેટ ઇઝ મેશી, એટલે મીન્સ ફાઇબર જે છે એની એરેન્જમેન્ટ એ પ્રમાણેની એવી હોય છે એની અંદર, બરાબર. જેમ કે સાદામાં સાદું ઉદાહરણ આપણે લઈએ, બરાબર છે. રસોડામાં આપણે ક્યારેક ગયા હોય તો ઘણા બધા મેડિસિન્સ રો મટીરિયલ્સ આપણે રસોડાની અંદર પણ વપરાય છે, બરોબર છે. તો 3 ડ્રગ તમે જોયા જ હશે રૂટીનમાં. એક તો તમારું તજનું જે છાલ હોય છે તે. બીજું હળદરના ગાંઠિયા, પાવડર ની, જે હળદરનું રાઇઝોમ હોય છે ને તે, એટલે બિફોર મેકિંગ પાવડર. અને થર્ડ વન ઇઝ સૂંઠ, બરાબર. સૂંઠનો ગાંઠિયો અથવા સૂંઠનો રાઇઝોમ, બરાબર. જોયું છે બધાએ? અંકિતા, રોલ નંબર 3. Yes, sir. તો આ 3 ડ્રગ જે છે એ જોયા હશે, કોક દિવસે એને તોડવાનો પણ પ્રયત્ન આપણે કરવો જોઈએ. ઇઝીલી આપણને ખબર પડે કે કઈ રીતે. જેમ કે તજનું જે પણ કઈ આજે જ ઘરે જો તમે હોવ તો ઘરે રસોડામાં જઈને જોજો, આ વસ્તુ કરજો. તજનું જે પણ કઈ શું કહેવાય કે લાકડું જેવું છે અથવા છાલ જેવું છે, એક સ્પેસિફિક શેપની અંદર જ તૂટશે. આડું તોડવા જશો તો નહીં તૂટે. એ વળેલું છે એક સ્પેસિફિક શેપની અંદર, બરોબર છે. અને એ તમે જ્યારે ઝીણવટપૂર્વક એની અંદર જોશો તો તમને દેખાશે કે એમાં ફાઇબરસ ટિશ્યુઝ જે છે એ સરસ મજાના એકબીજાને પેરેલલ ગોઠવાયેલા છે. એના કારણે જ્યારે તમે એને તોડો છો ત્યારે એક સ્પેસિફિક એની લિનિયર શેપની અંદર એ સરસ મજાનું તૂટે છે, બરોબર. બીજું છે હળદર. આખી હળદર જ્યારે તમે તોડો છો ત્યારે હળદરની અંદર ખાસ કરીને ફાઇબરસ ટિશ્યુઝ બહુ ઓછા હોય છે, તો એ આસાનીથી તૂટી જાય છે. અને એક સ્પેસિફિક પ્રકારનો રાઉન્ડ શેપ તમને જોવા મળે છે જ્યાં તૂટેલું છે ને લાકડું, એ બંનેની અંદરના ભાગમાં જ્યારે તમે જુઓ છો ત્યારે, બરોબર છે. બતાવીશું તમને આગળ જઈને, પણ આ તો તમે જાતે આ વસ્તુ ફીલ કરી શકો એટલા માટે હું તમને બહુ માઇનોર અને સિમ્પલ ટેસ્ટ છે, એનાથી કેટલી બધી વસ્તુ આપણને ખબર પડે, બરોબર. અને ત્રીજો સૂંઠને તોડવાનો પ્રયત્ન કરજો, બરોબર છે, નહીં તૂટે. કદાચ કોર્નરમાં એક જ નાનો ટુકડો હશે તો આરામથી હાથથી આમ વળવાનો તોડવાનો ટ્રાય કરશો તો તૂટી જશે, બરાબર છે. બાકી એ તૂટશે નહીં, કારણ કે એમાં ઘણા બધા ફાઇબરસ ટિશ્યુઝ હોય છે. સૂંઠ એટલે મીન્સ તમારી જે જિંજર જે છે ધેટ ઇઝ ધ ડ્રાય ફોર્મ ઓફ આર્દ્રક, જિંજેબેર ઓફિસિનાલિસ. આદુનું એ સૂકું સ્વરૂપ છે, ડ્રાય ફોર્મ છે. તો આદુ જ્યારે તમે ખાઓ છો તો ચામાં નાખતા હો તો કેટલા બધા ફાઇબર્સ હોય છે એની અંદર, બરોબર છે. એ જ વસ્તુ જ્યારે સુકાઈ જાય ત્યારે તમે એને આસાનીથી તોડી શકતા નથી. તો આ 3 જે ઉદાહરણ મેં તમને આપ્યા તમારા રસોડાની અંદર જ અવેલેબલ છે. તમે જોજો આ 3 વસ્તુથી આપણને શું શું ખબર પડે કે ફાઇબરસ ટિશ્યુઝ એની અંદર કેવી રીતે અને ક્યાં એનું એરેન્જમેન્ટ છે, એ જે પણ કાંઈ પાર્ટ જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે સુકાયેલો છે કે નહીં. આ 2 વસ્તુ તો ઇમિડિયેટલી તમને ખબર પડે. અને આગળ જ્યારે લેટર ઓન હું તમને માઇક્રોસ્કોપીને ભણાવીશ, એ ફાઇબરસ ટિશ્યુઝને ઝાયલમ ફાઇબર્સ અને ફ્લોએમ ફાઇબર્સ કહેવામાં આવે સાયન્ટિફિક લેંગ્વેજની અંદર. તો એ જે પણ કાંઈ વર્ણન છે, ડિસ્ક્રિપ્શન છે, એ તમે ભણશો એટલે તમને ધીરે ધીરે દરેક વસ્તુની અંદર આ ખબર પડવા મળશે કે ભાઈ આ મેડિસિનલ પ્લાન્ટ જે છે એની અંદર કેવા પ્રકારની એક્ઝામિનેશન્સ, આ સિમ્પલ એક્ઝામિનેશન્સ પણ કેટલું બધું સાયન્ટિફિક તમને ડેટા પ્રોવાઈડ કરે છે, એ ધીરે ધીરે આગળ ખબર પડશે, બરોબર છે. તો હવે આ વસ્તુ તો ખબર તો પડી,
બરોબર છે, પણ એનો ઉપયોગ શું, એનો યુઝ શું? ચાલો તમે કહી બી દીધું કે આમાં ફાઈબર છે ને પરપેન્ડિક્યુલર છે ને આવો શેપ છે ને આ છે તે છે, બરોબર છે. તો એનો ઉપયોગ શું? તો જ્યારે એનું માસ પ્રોડક્શન કરવાનું હોય અથવા વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ફોર્મ્યુલેશન્સ બનાવવાના હોય ત્યારે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે કે ફાઇબરસ ટિશ્યુઝ અને વોટર મોલેક્યુલનું સ્ટેજ શું છે. બરોબર, કોઈ બી ભીની વસ્તુ જે છે એના પાવડર થતા હા, સમજ્યા કે ચલો ઘરમાં મિક્સર ની અંદર આપણે કરીએ થોડું ઘણું ભૂલ થાય એનો કોઈ ઇશ્યુ નથી, પણ માસ પ્રોડક્શન ફાર્મસીમાં થતું હોય, એક સાથે 100 કિલો પાવડર બનતો હોય અને ભીનું ડ્રગ અંદર તમે નાખી દીધું મશીનમાં, થોડી વારમાં મશીન જામ થઈ જશે. 5 લાખનું મશીન હશે તો એને ખોલાવવા માટે બીજા 5 લાખ નાખવા પડે. So before making medicines, even in your kitchen, તમારા મમ્મીને પણ તમે પૂછી જોજો, સૂંઠ ક્યારેય ડાયરેક્ટ મિક્સર ની અંદર નખાતી નથી પાવડર કરવા માટે, થાય નહીં. હા, સૂંઠને ખાંડવી પડે, ખાંડી અને એના નાના નાના ટુકડા કરવા પડે, અને એ ટુકડા મિક્સરમાં નાખ્યા પછી પણ બહુ મહા મહેનતે એક કોર્સ પાવડર થાય સૂંઠનો. ફાઇન પાવડર તો સૂંઠના થતા જ નથી, બરોબર છે. તો આ ફરક છે. અને ઘણીવાર સૂંઠ જે છે ને એ આખે આખી મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં નાખી અને ફેરવશો ને તો અંદરની બ્લેડ તૂટી જશે પણ સૂંઠ ખંડાશે નહીં. આ પ્રયોગ નહીં કરતા હો, માર પડશે. બરાબર, આ ઘરે જઈને મેં અમુક વસ્તુઓ કરવાની કીધી, એમાં સૂંઠ જે છે એ ગ્રાઇન્ડરમાં નાખીને ગ્રાઇન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો નહીં. હા, મિક્સર તૂટી જશે, મિક્સર બગડી જશે તો માર પડશે મમ્મીનો, પપ્પાનો પડશે એ અલગથી. બરોબર છે. તો જ્યારે નાની બાબતની અંદર જેમ કે સૂંઠનો પાવડર બનાવો, સૂંઠ જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્રગ છે, અને એનો જ્યારે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પાવડર બનાવવાનો હોય ત્યારે આ વસ્તુ જો આપણે ધ્યાનમાં ના રાખીએ તો મશીન જ ખરાબ થઈ જાય, નુકસાન થાય. બરોબર છે. એની છે મેથડ્સ છે કેવી રીતે એનો પાવડર બનાવવો, માસ પ્રોડક્શન કરવું હોય એની જુદી જુદી મેથોડોલોજી છે. પણ ફ્રેક્ચર નામનો નાનામાં નાનો મેક્રોસ્કોપિક ઇવોલ્યુશન સ્ટેજનો એક ઓબ્ઝર્વેશન જે છે એ નોન અને અનનોન ડ્રગની અંદર કેવી રીતે ઉપયોગી છે, એપ્લાઇડ છે, એ આ ઉદાહરણ ઉપરથી ખબર પડે. સૂંઠ તો નોન ડ્રગ છે, બરાબર. આપણી પાસે તો ઘણા બધા નોન અને અનનોન અને કોમન યુઝ અને નોન કોમન યુઝના ડ્રગ્સ છે. દરેક ડ્રગની અંદર કદાચ ચલો એની વસ્તુ તમને ખબર જ નથી બીજી બધી, પણ બિફોર મેકિંગ મેડિસિન આ વસ્તુ તો તમારે કરવી જ પડે. બરોબર છે. આ સાઇઝ છે, શેપ છે એ મૂકી દો તમે, પણ ફ્રેક્ચર અને બીજા જે પણ કઈ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન પેરામીટર્સ છે એ તો તમારે બિફોર મેકિંગ મેડિસિન કરવા જ પડતા હોય છે. બરોબર છે. તો ફ્રેક્ચર થી આ બે વસ્તુ ખાસ કરીને ખબર પડે છે, the stage of the water molecule and the status of fibrous tissues. આગળ જઈને આપણે જોઈશું શું છે. બરોબર. So we have 5 minutes. એક આગળ હજી જોઈ લઈએ પછી ઓકે નવો ટોપિક ચાલુ થાય છે, નેક્સ્ટ ટાઈમ આગળ ચલાવીશું. બરોબર છે. આમાં કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકે છે, થોડું ડિસ્કશન બી થઈ જાય. કોઈને બી પ્રશ્ન હોય રિગાર્ડિંગ ટુડેઝ લેક્ચર? અદનાન 36 નંબર હાજર છે? સમજણ પડે છે ભાઈ બધી? હા સર. ઓકે. જય મારું 41 નંબર જય. સમજણ પડે છે ભાઈ બધું? ઓકે ફાઇન. એનીબડી કોઈને ક્વેશ્ચન હોય ને આના રિલેટેડ? અગેન આપણું જે પણ કાંઈ લેક્ચર છે એ યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ હોય જ છે. આ પછી બી તમને કોઈ સમજણ ના પડતી હોય કોઈ ટોપિકની અંદર તો આપણે આગળ ડિસ્કશન કરતા પહેલા
એ વસ્તુને ક્લિયર કરીશું. બટ ધીસ ઇઝ ધ વેરી બેઝિક સાયન્સ રિગાર્ડિંગ ધ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન પ્રોસેસ. અને આ બધી વસ્તુઓનું નાની નાની વસ્તુઓનું ઘણા ઘણા મોટા મોટા એના ઇમ્પેક્ટ હોય છે ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની. સો નેક્સ્ટ ટાઈમ વી વિલ મૂવ ઓન ટુ ધ મોર્ફોલોજીકલ examination and then it is microscopical examination. તો અહીંયા આપણે આજની મીટિંગ પૂરી કરીએ છીએ. You can leave.